one OSCE is the maximum, either 50 marks or 40 marks. One is bacteriology, that is gram stain and identification, that is 10 marks. Zn stain or this is 5 marks. Viva 40. এটাকে কমাতে হবে কিছু পড়ার and logbook and laboratory notebook 5. This is your pattern of exam in the final. Final এটাই থাকবে তোমাদের এবারে AFB থাকছে না, OSCE will be there. হ্যাঁ, OSCE থাকবে। মার্কসের কথা ভেবো না, তোমরা যদি থিওরি তো OSCE-তে তোমাদের যেটা পড়ানো হয়েছে না, স্পটিং OSCE তো স্পটিং এর সাথে 4-5টা কোশ্চেন থাকবে। Now sample collection already done in first class. Biosafety, so this is an example of OSCE question. Main two sample collections are very important. One is blood culture collection, one is throat swab collection, CSF or urine collections. These are the main as sputum collection. So respiratory sample, urinary sample, GI sample of the stool, into blood culture and throat swab, as some instruments are required or some special procedure is required for these two, you may expect question from these two. So, coming pattern of exam in the final, এবারে যদি half হয়, get the 8 নম্বরের জায়গায় হয়তো 5 নম্বর থাকলো, but OSCE will be there and gram stain will be there. এখানে AFB এর সাথে যেটা অর থাকে, অনেক সময় সেরোলজি থাকে or stool. Eta either of the three. This is the examination pattern in the final. OSCE 40, bacteriology 10, Zn stain, stool or serology 5, Viva 40 and logbook or lab 5. Lab notebook. Checklist means what you should take, because blood collection, whether you do it in the OPD, whether in the ward, you have to take some media, you have to take some disposable syringe, everything with you. So what are the checklists, what are the things you will take while going to blood culture collection? কি হবে? তাহলে কি কি নিয়ে যেতে হবে? ওয়াটার আর হ্যাঁ কটন আর স্কিন অ্যাসেপসিস কি কি থাকে? স্কিন অ্যাসেপসিস এর ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে স্কিন অ্যাসেপসিস শুধু অ্যালকোহলে হবে না, আইদার স্পিরিট, আয়োডিন স্পিরিট, or you use chlorhexidine with alcohol. So একটা স্কিন ডিসইনফেক্টেন্ট বা স্কিন অ্যাসেপটিক প্রসিডিউরের জন্য লাগবে, you have to take a disposable syringe and cotton and other gloves on mask, so that is personal protective equipment. What else? Vial, that should, which vial? না, আমি প্রথম দিন কিন্তু বলেছিলাম blood culture cannot be collected either in the EDTA vial or clot vial. You have to take the media, that is BHIV broth, along with you for collection. So BHIV broth লাগবে, নিয়ে যেতে হবে, নাহলে কিন্তু you cannot send the blood culture in a other bloods or biochemistry for other serological tests. You can send in a clot vial, or you can send in EDTA vial, or for sugar you can send in fluoride vial, but for blood culture you have to take the media with you. So one of the main point is you have to take an blood culture media. Whether for manual you take a BHIV, that is brain heart infusion broth,
or for automated system is not here, but you may mention the automated blood culture bottles are there. So you have to take that blood culture media with you along with the skin aseptic material and other personal protective equipment. Next, explanation to the patient. কি বলবে? এক হচ্ছে কেন কালেক্ট করছো, the blood culture is used for diagnosis. তো কি কি ক্ষেত্রে ব্লাড কালচার হয় সেগুলো তোমাকে জানতে হবে, যে why you are doing blood culture, কি কি টেস্ট কোন কোন ইন্ডিকেশনে ব্লাড কালচার করা হয়, কোন কোন ইন্ডিকেশনে ব্লাড কালচার করা হয়, এগুলো কিন্তু ফার্স্ট দিন আমি সবকটাই বলেছিলাম। হোয়াট আর দ্য ইন্ডিকেশনস ফর ব্লাড কালচার? Indications for blood culture, কি কি কারণে, what are the disease where you do blood culture? ব্লাড ইন স্পুটামের ব্লাড কালচার করা হয় কি প্রথমেই? আগে তো রেসপিরেটরি টেস্ট করবে ফার্স্ট। টাইফয়েড ফিভার or enteric fever, any prolonged fever, PUO, pyrexia of unknown origin, enteric fever আর কোন সাসপেক্টেড ব্যাকটেরিয়াল এন্ডোকার্ডাইটিস, সাসপেক্টেড ব্যাকটেরিয়াল এন্ডোকার্ডাইটিসে করা হয়। তাহলে when you are suspecting a bacteremia or septicemia, তাহলে সেপসিস পেশেন্টে করবে। কোন আননোন ফিভার যেখানে অন্য ডায়াগনোসিস সব পাওয়া যায়নি সেখানেও করবে, সাসপেক্টেড ব্যাকটেরিয়াল এন্ডোকার্ডাইটিসে করতে হবে। আর হচ্ছে এন্টেরিক ফিভার ফার্স্ট উইক ইন্ডিকেশনস হচ্ছে ব্লাড কালচার। সো দিস আর দ্য ফিউ কমন ইন্ডিকেশন ফর ব্লাড কালচার। আর কিছু কিছু রেসপিরেটরি ইনফেকশন বা কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনে সেগুলো সাধারণত ব্লাড দিয়েই স্প্রেড হয়। দেয়ার ইউ শুড অ্যালং দ্যাট সিস্টেম ইউ হ্যাভ টু ডু ব্লাড কালচার। যেমন স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনি থেকে যদি মেনিনজাইটিস হয় বা নিউমোনিয়া হয়, in both case you have to do a blood culture to exclude a bacteria, কারণ স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনি ব্লাড দিয়ে স্প্রেড করে। ডাইরেক্ট রেসপিরেটরি স্যাম্পল দিয়ে লাংসে গেল, তার থেকেও কিন্তু along with that will produce a bacteremia. So এই কয়েক আরো কিছু কিছু অর্গানিজম আছে যেগুলো, যেমন ক্যান্ডিডার কোনো ইনফেকশন যদি থাকে, তাহলে কোনো ইমিউন সাপ্রেস পেশেন্ট, তার ফিভার অফ যেটা আনএক্সপ্লেন ফিভার, তাহলেও এ করতে হবে। পিইও তো এখন অনেক রকম ডিফারেন্সিয়েট, যেমন ইউ রিড পিইও বাট অ্যাটলিস্ট মেনশন যে পাইরেক্সিয়া অফ আননোন অরিজিন। থার্ড কোশ্চেন কি ছিল? স্ট্যান্ডার্ড প্রিকশন। সেটা তো আগেই গ্লাভস, মাস্ক এগুলো নিয়ে যেতে হবে, আর যাতে পার্সোনাল প্রোটেকশন। বিএমডব্লিউ ডিসপোজাল, আই এম কামিং অ্যাট দ্য লাস্ট। কালেকশন অফ স্যাম্পল, এখানেও কিন্তু চেকলিস্ট, ওই মেটেরিয়ালস কালেকশন অফ স্যাম্পল কি করে করবে, ওই ফার্স্ট কোশ্চেনেই কিন্তু অ্যান্সার দেওয়া আছে, হাউ উইল ইউ কালেক্ট, হাউ উইল ইউ কালেক্ট। তাহলে ফার্স্ট ইউ শুড explain the patient wear the necessary PPE, then aseptic cleaning of the place or the vein যেখান থেকে কালেক্ট করবে, aseptic cleaning of that area, then collection of blood, কতটা ব্লাড নেওয়া হয় ব্লাড কালচার। ওখানে আমি আগের দিন মিডিয়াতেও বললাম, বিএইচআইভি ইউজুয়ালি অ্যাডাল্টে 50 ml বিএইচআইভি থাকে, আর পেডিয়াট্রিকে ওটা 10 ml থাকে। So এইখানে we have to take a 5 to 10 ml of blood, এবং at least you collect 2 sample from 2 different site. Blood culture should be collected either from 2 to 3 different site, যখন ব্লাড কালচার নিতে হবে। আর যখন পেডিয়াট্রিকের 1 ml বা 2 ml। এই ডাইলিউশনটা নিয়ে অনেক সময় কোশ্চেন করে, কেন দিস ডাইলিউশন, এটাও আমি আগের দিন বলেছিলাম, হোয়াই দিস ডাইলিউশন ফর, মানে মিডিয়া ইজ 50 ml বাট ব্লাড উই আর কালেক্টিং 5 to 10 ml। সো 1:5 or 1:10 ডাইলিউশন হচ্ছে টু ডিক্রিজ দি অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল সাবস্টেন্স কনসেন্ট্রেশন ইন আওয়ার ব্লাড। আমাদের ব্লাডে এমনি কিছু অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল সাবস্টেন্স রয়েছে, লাইক এক্সাম্পল হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট, তার জন্য উই ডু দিস ডাইলিউশন। ফাইনালি হচ্ছে এটা তাহলে হয়ে গেল। তারপরে কন্টেনমেন্ট অফ স্যাম্পল অ্যান্ড ইনকিউবেশন, ব্লাড কালচার কতদিন ইনকিউবেশন করবে, কি করবে, এগুলো যেটুকু বলা হচ্ছে সবই কিন্তু এরোবিক ইনকিউবেশন, মানে অ্যানারোবিক ইনকিউবেশন কিন্তু ডিফারেন্ট, অ্যানারোবিকের মিডিয়াও আলাদা। সো এগুলো অল আর এরোবিক ইনকিউবেশন।
How long will you incubate before calling it negative? এমনি সাধারণত যে কোনো ব্যাকটেরিয়ার জন্য আমরা ইনকিউবেট করি 24 to 48 আওয়ার, but blood culture incubation to be done for 5 to 7 days at 37 degree centigrade. এটা ইনকিউবেটর তারা জানতে হবে কি করবে, স্যাম্পলটা নিয়ে কি করবে সেটাও জানতে হবে। দ্যাট ইজ মিনস দি কন্টেনমেন্ট অফ স্যাম্পল মিনস হোয়াট উইল ইউ ডু উইথ দ্য স্যাম্পল। তাহলে হলো 5 to 7 days, আর তার আগে তুমি নেগেটিভ বলতে পারবে না। and every day you should check, যদি ম্যানুয়াল হয় অটোমেটেডে তোমাকে সিগন্যাল দেবে যে whether it is positive or not, কিন্তু ম্যানুয়ালে তো আলাদা করে সিগন্যাল ইনকিউবেটর দেবে না। so every day you have to check for growth. কি করে দেখবে? কয়েকটা হচ্ছে টার্বিডিটি হয়ে যাবে, যে ব্লাড কালচারে মিডিয়াতে টার্বিডিটি হতে পারে, ক্লট ডেভেলপ করতে পারে, হিমোলিসিস ডেভেলপ করতে পারে, তলায় কিছু ডিপোজিট পড়ে থাকতে পারে গ্রোথের, যেগুলো আর কিছু ফ্লোকিউলসও ডেভেলপ করতে পারে, যেগুলো টোটালি এরোবিক ব্যাকটেরিয়া, সেগুলো যদি গ্রোথ হয় দ্যাট উইল ফ্লোকুলেটস, দ্যাট মিনস গ্রোথটা ওপরে একদম মিডিয়ার যে ওপরে ভাসবে। তার কমন এক্সাম্পল হচ্ছে সব থেকে যেগুলো স্ট্রিক্টলি এরোবিক হচ্ছে সিউডোমোনাস এরুজিনোসা বা টিউবারকুলোসিস, যে মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস। মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস সাধারণত ব্লাড কালচারে গ্রো হয় না অত তাড়াতাড়ি, সুতরাং সিউডোমোনাস এরুজিনোসা বা মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস এগুলো যদি হয় তাহলে সে ফ্লোকিউলসও ডেভেলপ করবে। সো দিস আর দ্য পয়েন্ট টু সি ইন ব্লাড কালচার এভরি ডে। তাহলে ব্লাড কালচার হয়ে গেলে এবার কি ডিসপোজ করবে কোথায়? বিএমডব্লিউ, তোমাদের তো থিওরি ক্লাস বোধহয় বিএমডব্লিউ হয়ে গেছে। কটন কোথায় ডিসপোজ করবে? কোন গ্রামে? বিএমডব্লিউর কতগুলো বিন থাকে? একটা ইয়েলো থাকে, একটা রেড থাকে, একটা পাংচার প্রুফ হোয়াইট থাকে, আর একটা ব্লু থাকে। এবারে এই যে ব্লাড কালচার কালেক্ট করলে কোথায় কি ডিসপোজ করবে? কটনটা কোথায় ডিসপোজ করবে বলো? প্রথমে যে কটন উইল বি ইন দ্য ইয়েলো। আচ্ছা, ওকে। সিরিঞ্জ, সিরিঞ্জ হচ্ছে নিডল পার্টটা হোয়াইট পাংচার প্রুফে দিতে হবে আফটার নিডল কাটার, আর সেকেন্ডটা হচ্ছে সিরিঞ্জটা রেডে হবে। গ্লাভস, গ্লাভসটা কোথায় দেবে? তাহলে অল রাবার অ্যান্ড প্লাস্টিক আইটেম শুড বি ইন দ্য রেড। হয়ে গেল কটনের সাথে। এবার ব্লাড কালচার হয়ে গেছে, তুমি 7 দিন বাদে নেগেটিভ করবে, সেই মিডিয়াটা তোমাকে ডিসপোজ করতে হবে। তো কি করবে? কোথায় দেবে? না, অল ল্যাবরেটরি ওয়েস্ট টু বি ডিসকার্ডেড ইন ইয়েলো। অল ল্যাবরেটরি, সেটা মাইক্রোবায়োলজি হোক, বায়োকেমিস্ট্রি হোক অথবা প্যাথোলজি হোক, অল ল্যাবরেটরি ওয়েস্ট টু বি ডিসপোজড ইন ইয়েলো, কিন্তু আফটার ডিকন্টামিনেশন। আইদার তুমি একটা ডাটি অটোক্লেভ দিয়ে অটোক্লেভ করে নিতে পারো, অথবা হাইপোক্লোরাইড দিয়ে ওটা ডিসইনফেক্ট করে নিতে হবে, তারপরে ইয়েলোতে দেবে। অল ল্যাবরেটরি ওয়েস্ট টু গো ইন ইয়েলো, এটা জেনে রাখো। এই কটনটা হচ্ছে ইয়েলো। আর তোমার মাস্কটাও কোথায় যাবে? মাস্ক কেন রেডে যাবে? মাস্ক কিসের তৈরি? মাস্ক তো লিনেনের তৈরি, মানে কটনের। মাস্কটাও ইয়েলোতে যাবে। যদি ওটা রাবার বা প্লাস্টিক আইটেম হতো, that would have been gone in red. গ্লাভস রেডে যাবে। তাহলে এই পুরো কোশ্চেনটা হয়ে গেল। পরের কোশ্চেন থ্রোট সোয়াবটা, এটা দেখিয়ে দিলাম কারণ এই ধরনের অস্পি হয়তো আসবে। আচ্ছা, থ্রোট সোয়াবের অ্যান্সার গুলো তোমরা বলো। এক্সপ্লেনেশন টু দ্য পেশেন্ট কি নিয়ে যাবে কালেকশনের সময় থ্রোট সোয়াবে? থ্রোট সোয়াব কালেকশন, থ্রোট সোয়াবে কি নিয়ে যাবে? এই দুটো, এটা কিন্তু রিভিশন ক্লাস, তোমাদেরই সবকটা বলা উচিত। এই পার্টটা রিভিশন। থ্রোট সোয়াবে কি কি নিয়ে যাবে? থ্রোট সোয়াবে তোমাকে থ্রোটটা দেখতে হবে তো, সো ইউ শুড টেক এ লাইট সোর্স। একটা টাং ডিপ প্রেসার বা স্প্যাচুলা দিতে হবে, কারণ তোমাকে হোয়ার ফ্রম ইউ শুড কালেক্ট দ্য থ্রোট সোয়াব। থ্রোট সোয়াব কোন থেকে নেওয়া হয়?
এক হচ্ছে posterior pharyngeal wall আর টনসিলার ফসা, বোথ টনসিলার ফসা থেকে নেওয়া হয়, posterior pharyngeal wall থেকে নেওয়া হয়। তাহলে তোমাকে দেখতে হবে থ্রোটটা, না দেখলে if you don't see you cannot collect। তো একটা লাইট সোর্স নিয়ে যেতে হবে, টাং ডিপ্রেস না করলে থ্রোটের টনসিলার ফসা বা posterior pharyngeal wall দেখা যাবে না। So you should take a tongue depressor and other gloves, masks, etc. ওগুলো যেগুলো লাগে সেগুলো। তবে এখানে আর তুমি ডিসইনফেক্ট করার তো কিছু নেই। হোয়াট ইউ উইল টেল দ্য পেশেন্ট, পেশেন্টকে কি বলবে যে সকালবেলা উঠে অ্যান্টিসেপটিক গার্গেল দিয়ে গার্গেল করে নিতে? তাহলে ইউ শুড বলতে পারো একবার যে এমনি জল দিয়ে ধুয়ে নিতে পারে, বাট শুড নট ইউজ এনি অ্যান্টিসেপটিক গার্গেল। আর স্ট্যান্ডার্ড প্রিকশনস তো ওইগুলোই, তোমাকে স্ট্যান্ডার্ড প্রিকশন সবার ক্ষেত্রে সমান। মাস্কও পরতে হবে, কি কি নেসেসারি পিপি, গ্লাভস পরে কালেক্ট করতে হবে। আর কি নিয়ে যাবে? থ্রোট সোয়াব, তাহলে সোয়াবও দুটো নিয়ে যেতে হবে। অ্যাটলিস্ট 2 সোয়াবস ইউ শুড টেক। কেন? কারণ সোয়াবে মেটেরিয়াল খুব কম থাকে। সো 1 সোয়াব ফর স্টেনিং অ্যান্ড 1 সোয়াব ফর কালচার। সো অ্যাটলিস্ট 2 সোয়াবস টু বি টেকেন ফর থ্রোট সোয়াব। এটা বলতে হবে। কালেকশন অফ স্যাম্পেলে ওটা বলতে হবে। সেম থিং, যে দুটো সোয়াব তোমাকে সোয়াব নিয়ে যেতে হবে, টর্চ, টাং ডিপ্রেসর ওগুলো নিয়ে যেতে হবে। পেশেন্টকে কি কি বলবে, কি কি কমন ইন্ডিকেশন বা কমন ডায়াগনোসিস ফ্রম থ্রোট সোয়াব? ভাইরাল ছেড়ে দাও, টেল দ্য ব্যাকটেরিয়াল। কারণ ভাইরাল তো কোভিডেও নাসোফ্যারিঞ্জিয়াল সোয়াব বা থ্রোট সোয়াব নেওয়া হতো, বা posterior pharyngeal wall থেকেও নেওয়া যেত। কিন্তু হোয়াট আর দ্য ভাইরাল? কারণ ভাইরালের কালেকশন কিন্তু সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট। ভাইরাল যদি হয় তাহলে তোমাকে আলাদা মিডিয়াও নিয়ে যেতে হবে। তাহলে ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে কোন দুটো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ডায়াগনোসিস ইন থ্রোট সোয়াব, যেগুলো আমরা থ্রোট সোয়াবের এক্সামিনেশন থেকে করতে পারি? তুমি বলছিলাম একটা হচ্ছে, যদিও এখন ভ্যাকসিনেশনের জন্য হয় না, কিন্তু ডিপথেরিয়া ইজ নাও কল্ড এ এমার্জিং ডিজিজ। রি এমার্জিং ডিজিজ বলা হচ্ছে কেন? যেহেতু অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে অনেক সময় ডিপথেরিয়া পাওয়া যাচ্ছে। আগে কিন্তু ভ্যাকসিনেশনের পর ডিপথেরিয়া ইনসিডেন্স একেবারেই কমে গেছিল, বাট নাউএডেজ ফিউ ইনসিডেন্স অফ ডিপথেরিয়া উই আর গেটিং অ্যান্ড অল ওভার ইন্ডিয়া। সেই জন্য বলছে অনেক সময় যে 10 বছরে যে ভ্যাকসিনেশনের বুস্টারটা দেওয়া হতো, শুধু টিটি দেওয়া হতো, ওটাকে ডিটি দিতে বলছে, ডিপথেরিয়া প্লাস টক্সয়েড। তো ডিপথেরিয়া ইজ এ কিন্তু রি ইমার্জিং ডিজিজ। আর একটা কোনটা কমন, যেটা তাহলে গ্রুপ এ অর বিটা হিমোলিটিক স্ট্রেপ্টোকক্কাল ফ্যারিঞ্জাইটিস। এই দুটো কমন, যেগুলো ব্লাড থ্রোট সোয়াব থেকে আমরা নিতে পারি, বিটা হিমোলিটিক অর গ্রুপ এ স্ট্রেপ্টোকক্কাল ফ্যারিঞ্জাইটিস। কারণ এগুলো অনেকগুলো তাহলে কন্টেনমেন্ট অফ স্যাম্পল মানে হচ্ছে ল্যাবরেটরি টেস্ট কি কি করবে। হোয়াট আর দ্য টেস্ট ইউজুয়ালি ডু ফ্রম দি দিস টু, সোয়াব থেকে কি করবে? একটা তো আমি বলেই দিয়েছি, ওয়ান ইউ শুড ডু দ্য স্টেনিং আর একটা কালচার। বাট স্টেনিং কি কি স্টেন করবে? একটা তো গ্রাম স্টেন, যেটা স্ট্রেপ্টোকক্কাস বা দেখা যাবে। আর একটা ডিপথেরিয়ার জন্য কি স্টেন করবে? সাধারণত স্পেসিফিক্যালি মেনশন করা থাকে অ্যালবার্ট স্টেন। আর কালচার কিসে কিসে বসাবে? ব্লাড কালচার এখানে আসছে না, কি ব্লাড আগার, ব্লাড আগার ফর স্ট্রেপ্টোকক্কাস। আর ডিপথেরিয়ার জন্য কোনো একটা স্পেশাল মিডিয়া যেটা খুব তাড়াতাড়ি গ্রো করে, সেটা হচ্ছে লোয়েফ্লার। আমি ওখান থেকে দেখতে পাচ্ছি না অনেকে, লোয়েফ্লার সিরাম স্লোপ। এই দুটো মনে রাখতে হবে। লোয়েফ্লার সিরাম স্লোপ হচ্ছে যেটাতে ডিপথেরিয়া যদি হয় দ্যাট ক্যান গ্রো ইন 4 hours অলসো। তাতে ওভারনাইট ইনকিউবেশনের দরকার নেই। এটা কেন ইউজ করা হয়? এটা একটা যেরকম এরকম স্ক্রিউ ক্যাপ বোতলে থাকে, এরকম স্ল্যান্ড থাকে, একটা অফ হোয়াইট কালারের মিডিয়া হয়, এবং এইখানে 4 ঘন্টার মধ্যেই গ্রো করে যায়, 4 to 6 hours। দ্যাট ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ, ওয়ান অ্যাডভান্টেজ। আরেকটা হচ্ছে এখানে মেটাক্রোমাটিক গ্র্যানুল আর মোর প্রমিনেন্ট। মেটাক্রোমাটিক গ্র্যানুল দিয়ে তো আমরা ডিপথেরিয়া সাসপেক্ট করি বা অ্যালবার্ট স্টেনে, সুতরাং দ্যাট ইজ মোর প্রমিনেন্ট ইন এলএসএস। এটা খালি রিভিশনে এতটা সময় চলে গেল।
তোমাদেরই বলা হচ্ছে। আচ্ছা, আজকে mainly we will read some part of sterilization as small group discussion and then we'll do Brunstein. Okay. Sterilization আর মিডিয়া আইডেন্টিফিকেশন আসতে পারে। আগের দিন কিন্তু আমি মিডিয়া দেখিয়ে দিয়েছি, আজকে আর দেখালাম না। ব্লাড আগার, ম্যাকংকি আগার, এলজে মিডিয়া, ব্লাড কালচারে বিএইচআইভি আর চকলেট আগার যদি দেয়, চকলেট আগার বানাতে হবে। চকলেট আগার তো সেদিনই না বানালে কন্টামিনেট হয়ে যাবে পরে, হয়তো ওর মধ্যেই থাকবে। আচ্ছা, এর কারণে তোমাদের তো অলরেডি ইউ হ্যাভ হ্যাড এ থিওরি ক্লাস অন স্টেরিলাইজেশন। বলো, what is the difference between sterilization and disinfection? Sterilization and disinfection, what is the difference? Sterilization ও নন লিভিং সাবস্টেন্স ইউজ করা হয়। আর any more, what is the main difference between sterilization and disinfection? Sterilization হচ্ছে can kill the spores. Disinfection may or may not kill the spore. So the main difference between sterilization and disinfection হচ্ছে যে sterilization kills the spore. It will be asked in the viva also. তোমরা যে ভাইভাই দাও, ফাইনাল দাও, সেমিস্টার দাও, sterilization and disinfection এর ডিফারেন্স জিজ্ঞেস করবে। তাহলে স্টেরিলেন্ট মানে এখানে কিন্তু দেওয়াই ছিল, স্টেরিলেন্ট মানে যদি স্টেরিলাইজেশন ব্যাকটেরিয়াল স্পোর্স ইজ কিল, টিউবারকুল ব্যাসিলাই কিল, নন এনভেলপ ভাইরাস কিল, ফাঙ্গাই কিল। আর ডিসইনফেক্টেন্টে হচ্ছে হাই লেভেল ডিসইনফেক্টেন্টে স্পোর কিল হতে পারে, কিন্তু ডিসইনফেক্টেন্টে ইউজুয়ালি স্পোর্স আর নট কিলড। এটা ডিফারেন্স। তোমরা শুধু এইটুকুই মনে রাখবে, স্টেরিলাইজেশন সবকিছুই হবে, কিন্তু আর 10 to the power 6 log CFU ডিক্রিজ হয়, রিডাকশন অফ 10 to the power 6, আর ডিসইনফেকশনে সেটা হচ্ছে 10 to the power 3 হয়। So these are the two main difference. By sterilization you can kill the vegetative form as well as spore, and disinfection you usually kill the vegetative form but not the spores. So this is which the living organism including the viable spores are either destroyed or removed from an article or surface or media. তাহলে article, surface or media থেকে this is sterilization. Disinfection destroys or removes most if not all pathogenic organisms but may or may not destroy bacterial spore. এই কথাটাই শুনতে চায়, may or may not destroy the spore, but sterilization usually spores are destroyed. Reduction 10 to the power 3 log CFU, physical agent বা chemical agent, usually only in তুমি যেটা বলছিলে inanimate object, that is disinfection. তাহলে স্কিনে আমরা disinfection বলি, ওই টার্মটা আসলে কি? স্কিন যে আমরা ক্লিন করি বিফোর কালেকশন অফ ব্লাড, দ্যাট ইজ নট ডিসইনফেক্টেন্ট, কারণ এই ডিসইনফেক্টেন্ট ইউজ হয় বলে আমরা বলি দ্যাট ইজ অ্যান্টিসেপসিস অর অ্যাসেপসিস। সো স্কিনের যে লিভিং অর্গানিজম বা লিভিং সারফেসে আমরা যেটা ক্লিন করছি দ্যাট ইজ নট ডিসইনফেকশন, দ্যাট ইজ অ্যান্টিসেপসিস। দ্য প্রপার টার্ম ইজ অ্যান্টিসেপসিস অর অ্যাসেপসিস। আচ্ছা, হাই লেভেল ডিসইনফেক্টেন্ট থেকে শর্ট নোট আসে। হোয়াট আর দ্য হাই লেভেল ডিসইনফেক্টেন্ট? মানে দোজ ডিসইনফেক্টেন্ট হুইচ ক্যান কিল স্পোর্স। সেগুলো কি কি হয়? এনি আইডিয়া? তোমাদের হয়েছে স্টেরিলাইজেশন ক্লাস তো। হোয়াট আর দ্য হাই লেভেল ডিসইনফেক্টেন্ট? অল অ্যালডিহাইডস, যেগুলো ফর্মালডিহাইড তো সাধারণত ইউজ হয় না, গ্লুটারালডিহাইড 2%, অর্থোফ্থালডিহাইড 0.5%, these are disinfectant. So destroy intermediate level কাকে বলে? Destroy all microorganisms but not bacterial spore. Low level destroy only the vegetative bacteria. Antiseptic which are safe to apply on the body surface, যেটা আমি বললাম antisepsis or asepsis is our living surface যেটা ইউজ করা হয়, that is antisepsis or asepsis, resulting in destruction of the organism present on the body surface. ওটা ব্লাড কালচারের ক্ষেত্রে এই অ্যাসেপসিসটা আরো ইম্পর্টেন্ট, কারণ ব্লাড কালচারে ইফ ইউ ডোন্ট ডিসইনফেক্ট প্রপারলি, তাহলে স্কিনের যে আমাদের ফ্লোরা আছে নর্মাল কমেন্সেল ব্যাকটেরিয়া যেমন কোয়াগুলেজ নেগেটিভ স্ট্যাপ, দ্যাট উইল গ্রো। কোনো ল্যাবরেটরি বা ব্লাড কালেকশনের whether it is being done properly all the steps, তার যে গাইডলাইন দেওয়া আছে তাতে লেখা আছে
those skin contaminants should not be more than 5% of the blood culture you do. মানে ল্যাবে যত কালচার প্রসেস হচ্ছে তার 5% এর বেশি যদি তোমার ওই স্কিন ফ্লোরা এসে যায়, that means the procedure is faulty at some place, whether in collection, whether in the lab, somewhere it is faulty. So that commensal flora should not grow more than 5%. Cleaning, decontamination, আচ্ছা এগুলো তো আচ্ছা CSSD, তোমাদের any idea about CSSD? CSSD সব হসপিটালে থাকে, সেন্ট্রাল স্টেরিলাইজিং ডিপার্টমেন্ট। Central CSSD is an integrated place in the hospital. Just sterilization of the OT instrument, OT gowns, all are done there in the central sterilizing system. CSSD ছবি আমি এগুলো হচ্ছে what are the you should know about sterilization. What are the methods? One is autoclave, one is hot air oven, one is this incineration or microwave, radiation, ionizing, non-ionizing radiation, filtration. Filtration are ethylene oxide and plasma. There is another term you should remember, that is cold sterilization. Cold sterilization কোথায় ইউজ করা হয়? তাহলে যেগুলো হিট সেনসিটিভ ইকুইপমেন্ট বা হিট সেনসিটিভ ইনস্ট্রুমেন্ট সেখানে কিন্তু আমরা অটোক্লেভ করতে পারবো না। যদি আমরা তোমাদের এন্ডোস্কোপ, যেখানে আপার যে এন্ডোস্কোপি হয় বা কোলোনোস্কোপি হয় বা ব্রঙ্কোস্কোপি হয়, সেগুলো কি আমরা অটোক্লেভ করতে পারবো? বা হার্ট লাং মেশিন যেগুলো আছে, দ্যাট ক্যানট বি অটোক্লেভ বিকজ দিজ আর হিট সেনসিটিভ মেটেরিয়াল। তাহলে কোল্ড স্টেরিলাইজেশন হচ্ছে হিট সেনসিটিভ ইকুইপমেন্ট বা ইনস্ট্রুমেন্টে যেটা কোল্ড স্টেরিলাইজেশন। কি কি মেন? যদি লার্জ স্কেল হয় একটা ইটিও, ওয়ান ইজ প্লাজমা স্টেরিলাইজেশন, আর রেডিয়েশন অ্যান্ড ফিল্ট্রেশনও। ফিল্ট্রেশনে কিন্তু অত স্পোর। আর যদি আমরা হাই লেভেল ডিসইনফেক্টেন্ট ইউজ করি, যেমন ওই এন্ডোস্কোপ গুলো কি করে ক্লিন করা হয় ওটিতে, আইদার উই ইউজ 2% গ্লুটারালডিহাইড, ওটিতে গিয়ে দেখবে ওখানে লেখা থাকে সাইডেক্স। সাইডেক্স ইজ 2% গ্লুটারালডিহাইড, সাইডেক্স ইজ দ্য কমার্শিয়াল নেম। তাহলে 2% গ্লুটারালডিহাইড, তাও ওটার থেকে আরো বেটার এখন এসে গেছে, দ্যাট ইজ অর্থোপটালডিহাইড। অর্থোপটালডিহাইড এটা হচ্ছে 0.5%। সো দিজ আর কোল্ড। তাহলে কোল্ড স্টেরিলাইজেশনে কি হিট সেনসিটিভ মেটেরিয়াল বা হিট সেনসিটিভ ইকুইপমেন্ট বা হিট সেনসিটিভ ইনস্ট্রুমেন্ট আমরা ইউজ করব। মেন এক্সাম্পল হচ্ছে ইথিলিন অক্সাইড স্টেরিলাইজার, প্লাজমা স্টেরিলাইজেশন আর রেডিয়েশন বা হাই লেভেল ডিসইনফেক্টেন্ট যদি ইউজ করে, দিজ আর এক্সাম্পল অফ কোল্ড স্টেরিলাইজেশন। এটার কিন্তু অনেকবার শর্ট নোট এসছে, ওই জন্য আলাদা করে বলে দিলাম। কি কি জানতে হবে যেগুলো স্টেরিলাইজিং মেশিন? তার হচ্ছে একটা জানতে হবে হোল্ডিং টাইম অ্যান্ড টেম্পারেচার, আগের দিনেই বলেছিলাম, হোল্ডিং টাইম অ্যান্ড টেম্পারেচার জানতে হবে। সেকেন্ড কি জানতে হবে? মেকানিজম কি করে কাজটা করছে। নেক্সট হচ্ছে হোয়াট আর দ্য কন্ট্রোল, বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কেমিক্যাল কন্ট্রোল। যে কোনো স্টেরিলাইজেশন মেথডের যেগুলো আছে, অটোক্লেভ যদি তোমাদের শর্ট নোট আসে বা স্টেরিলাইজেশন মেথড সম্বন্ধে বলে, ইভেন ইফ ইউ ডোন্ট রাইট 4 or 5 pages, mention these important sterilization methods and mention these 4 points. একটা হচ্ছে হোল্ডিং টাইম অ্যান্ড টেম্পারেচার, মেকানিজম অফ অ্যাকশন, কি করে কাজ করছে স্টেরিলাইজেশনটা, আর একটা কন্ট্রোল, বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল, কেমিক্যাল কন্ট্রোল বা ফিজিক্যাল কন্ট্রোল। এই কন্ট্রোল গুলো তোমাদের জানতে হবে। ফিজিক্যাল কন্ট্রোল কেন বললাম? যে অটোক্লেভ যে কোনো কোশ্চেন কিন্তু ওইভাবে হাই লেভেল ডিসইনফেক্টেন্ট, আমি বলছিলাম হোয়াট আর দ্য হাই লেভেল ডিসইনফেক্টেন্ট, গ্লুটারালডিহাইড, অর্থোপটালডিহাইড, পারঅ্যাসিটিক অ্যাসিড, হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড। দিজ আর, এখানে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড যখন বলা হয়েছে হাই লেভেল ডিসইনফেক্টেন্ট, হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড এর ইউজ কোন কোল্ড স্টেরিলাইজেশনটাতে হয়?
কোল্ড স্টেরিলাইজেশনে অনেকগুলো মেথড আমি বলেছি। হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড কিন্তু অ্যাজ সাচ ইজ নট এ স্টেরিলেন্ট। হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডকে কখন হাই লেভেল ডিসইনফেক্টেন্ট হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড কিসে ইউজ হয়? ইয়েস, প্লাজমা স্টেরিলাইজেশনে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডকে ইলেকট্রিক্যালি অ্যাক্টিভেট করে প্লাজমা স্টেরিলাইজেশনে প্লাজমা কথাটার মানে কি আসছে আমি নাও লেটস এগুলো ক্লিনিং Central Sterile Supply Department. At least know the full term. Central Sterile Supply Department, that is CSSD, perform sterilization of medical device equipment. এটা কিন্তু ওয়ান ডিরেকশনাল ফ্লো, মানে যেখান থেকে তোমাদের ইউজ মেটেরিয়াল গুলো আসছে সেই দিক দিয়ে কিন্তু বেরোবে না, স্টেরাইল মেটেরিয়াল গুলো অপোজিট সাইড দিয়ে বেরোবে। হাউ? সো প্রথমে ডিকন্টামিনেশন এরিয়া, প্যাকেজিং এরিয়া, এগুলো কিন্তু স্টেরিলাইজেশন হবার আগে, কিন্তু এগুলো ওয়ান সাইডেড, তোমার যেদিক দিয়ে আসছে সেদিক দিয়ে কিন্তু আর the flow of this material should be one way. Sterilization area কি কি সাধারণত থাকতে পারে? অটোক্লেভ থাকতে পারে, ইটিও থাকতে পারে, প্লাজমা স্টেরিলাইজেশন থাকতে পারে সিএসএসডি তে। তারপরে স্টেরাইল স্টোরেজ এরিয়া, এবার এখান থেকে বিভিন্ন জায়গায় সাপ্লাই হবে। অনেক সময় এটা কি হয়, ওটির পাশেই রাখা হয়, তাহলে ওটি ওইখান থেকে দে ক্যান কালেক্ট ডাইরেক্টলি। আর অনেক সময় অনেক সিএসএসডির সাথে লিফট থাকে, দ্যাট ইজ কানেক্টেড ডাইরেক্টলি টু ওটি, তাহলে ওখান থেকে স্টেরাইল মেটেরিয়াল ওই লিফটে করে ডাইরেক্টলি ওটির যেখানে ওটি হচ্ছে সেখানে অবধি চলে যেতে পারে, তাহলে আর মাঝখানে কন্টামিনেশনের চান্স থাকছে না। সো দিস শুড বি ওয়ান ওয়ে ফ্লোটা মনে রাখতে হবে, এবং ওখান থেকেই সাপ্লাই হবে। আচ্ছা, লার্জ মাইক্রোবিয়াল পপুলেশন ইউজুয়ালি রিকোয়ার্স এ লঙ্গার টাইম। কেন? ফ্যাক্টরস ইনফ্লুয়েন্সিং দ্য স্টেরিলাইজেশন অর ডিসইনফেকশন, ডিক্রিজিং অর্ডার অফ রেজিস্ট্যান্স, এইটা মনে রাখতে পারো। দেয়ার মে বি এমসিকিউ, দেয়ার মে বি শর্ট নোট, যে কোনটা মোস্ট ডিফিকাল্ট টু স্টেরিলাইজ। সো মোস্ট ডিফিকাল্ট টু স্টেরিলাইজ ইজ প্রায়ন। Prion is not a organism, it is a protein material that cause some spongiform neuropathy. So prion is the most difficult to kill. আমরা যে নর্মাল অটোক্লেভে যে টেম্পারেচার 121 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড 15 পাউন্ড প্রেসার ফর 15 মিনিটস করি, দ্যাট ক্যানট কিল প্রায়ন। ধরেই নিতে হবে প্রায়ন যদি ইনফেক্টেড বা সাসপেক্টেড প্রায়ন কেস থাকে, দ্যাট শুড বি স্টেরিলাইজড ডিফারেন্টলি। সো প্রায়নস হচ্ছে ভেরি ডিফিকাল্ট। নেক্সট ব্যাকটেরিয়াল স্পোর, কক্সিডিয়ান সিস্ট, মানে যেগুলো এইচআইভি পেশেন্টের ডায়রিয়া করে, Cryptosporidium, Isospora, Cyclospora, those are coccidian cysts. Next is mycobacteria, non-enveloped virus, fungi. তাহলে non-enveloped virus is more resistant to sterilization than enveloped. তাহলে কোনটা more difficult to sterilize? কিন্তু enveloped virus is easy to sterilize than non-enveloped. তাহলে non-enveloped virus is more difficult to sterilize. এটা যেগুলো আমি বললাম, what are the main important point in a sterilizing method? কটা বাজছে? আচ্ছা, স্পল্ডিং ক্লাসিফিকেশন, যেগুলো ক্রিটিক্যাল ডিভাইস, সেমি ক্রিটিক্যাল ডিভাইস, নন ক্রিটিক্যাল ডিভাইস, এটা তোমার থিওরি ক্লাসে হয়ে গেছে, আমি আর রিপিট করছি না। স্টেরাইল সাইট মানে those which goes inside our body, যেগুলো স্টেরাইল এরিয়াতে ডাইরেক্টলি যাচ্ছে, লাইক এন্ডোস্কোপস অর সার্জিক্যাল, যেগুলো ওটি হচ্ছে সেগুলো কিন্তু সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট। কোনো প্রসেসিস তুমি হার্টে লাগানো হচ্ছে বা অন্য কোনো জায়গায় প্রসেসিস লাগানো হচ্ছে, জয়েন্টে প্রসেসিস লাগানো হচ্ছে, those are critical device that which entering the sterile site. Semi critical, respiratory equipment, flexible endoscope, these are semi-critical. Non-critical means items in contact with intact skin. Achha, autoclave. Autoclave, what is the principle? That is the holding time and temperature. তার মানে these are heat above 100 degree.
হিট অ্যাবাভ 100 ডিগ্রি কোনগুলো? দুটোই এক্সাম্পল আছে, একটা অটোক্লেভ আর হট এয়ার ওভেন। আর এটা ময়েস্ট হিট, এটা ডাই হিট। অন্যভাবে কনফিগারেশন করলে ময়েস্ট হিট, ডাই হিট। অটোক্লেভের প্রিন্সিপাল হচ্ছে লাইক ইট ইজ এ লাইক প্রেসার কুকার, ইট অ্যাক্টস লাইক প্রেসার কুকার। তাহলে একটা জ্যাকেট থাকে যেটার ভেতরে আমরা ওয়াটার দিই, তারপরে প্রেসার, কখন থেকে আমরা হোল্ডিং টাইম, তুমি যে হোল্ডিং টাইম এন্ড টেম্পারেচার বললে, when from will we calculate the holding time and temperature? 15 minutes. There is no duration that you should check the pressure and temperature gauge. যখন 15 পাউন্ড প্রেসার এবং 121 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড রিচ করেছে, তারপর আফটার দ্যাট 15 মিনিটস। তাহলে হোল্ডিং টেম্পারেচার শুড স্টার্ট যখন you should check the pressure gauge or the temperature gauge that 121 degree centigrade is reached or 15 pound and or no, it should be 15 pound pressure is reached. After that you should calculate the holding time and temperature. কিভাবে করে? mechanism of action, irreversible coagulation, denaturation of enzyme and proteins. এটা আলাদা করে লিখতে হবে। প্রেসার চেম্বার থাকে, লার্জ সিলিন্ডার, স্টিম জ্যাকেট থাকে, লিড বিয়ার্স দ্য ডিসচার্জ ট্যাপ, প্রেসার গেজ এন্ড সেফটি ভালভ। একটা ডিসচার্জ ট্যাপ আর সেফটি ভালভ থাকে কেন? অনেক সময় ইফ ইউ হ্যাভ কমপ্লিটেড অটোক্লেভ ইজ কমপ্লিটেড, অটোক্লেভ কমপ্লিট করার পর সঙ্গে সঙ্গে মেশিনটাকে খুলে দেবে? ইট শুড ওয়েট অর ইউ শুড ডিসচার্জ দ্য প্রেসার আফটার দ্যাট ইউ ওপেন। যদি তুমি ভুল করে কেউ যে অটোক্লেভ হয়েছে জাস্ট 15 মিনিট কমপ্লিট হয়েছে খুলে দেয়, তাহলে একদম সিলিং অবধি মিডিয়া সব ছিটকে যাবে। তো প্রেসার ইউ শুড ফার্স্ট ডিসচার্জ and decrease the pressure and temperature, after that you open the autoclave machine. অটোক্লেভের লিড কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খুলে দিও না, ছিটকে বেরিয়ে যাবে যে কোনো জায়গায় অটোক্লেভ। কি কি অটোক্লেভে করা যায়, কি কি করা হয় এখানে অত কিছু আমি বলবো না। আচ্ছা 15 এটা বলেছে দিস ইজ 121 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, 15 পাউন্ড প্রেসার হচ্ছে নরমাল। আরেকটা হয় যদি প্রায়নে হয়, ইট শুড বি ডান ফর 134 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে করতে হয়। প্রায়ন ইউ ক্যানট, 121 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ইউ ক্যানট কিল প্রায়ন। আরেকটা ওটিতে অনেক সময় ওটা না জানলেও চলবে, ফ্ল্যাশ স্টেরিলাইজেশন হয়, যে কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ হচ্ছে, সেই ইনস্ট্রুমেন্ট হয়তো দুটো তিনটে নেই, সো উই ক্যান হ্যাভ এ ফ্ল্যাশ অটোক্লেভ অ্যাট দ্য ওটি ইটসেলফ, তাতে 134 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড 3 মিনিট অটোক্লেভ করলে ইউ ক্যান কল ইট স্টেরিলাইজড। সেই ফ্ল্যাশ অটোক্লেভ অনেক সময় ওটিতে থাকে। তাহলে কি কি করা যেতে পারে? অল ক্রিটিক্যাল এন্ড সেমি ক্রিটিক্যাল আইটেম, সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট, অ্যানাস্থেটিক ইকুইপমেন্ট, ডেন্টাল ইনস্ট্রুমেন্ট, কালচার মিডিয়া প্রিপারেশন অ্যান্ড বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট ট্রিটমেন্ট। এই যে কথাটা বললাম, আমি বললাম যে অল বায়ো ল্যাবরেটরি ওয়েস্ট টু বি পুট ইন ইয়েলো, কিন্তু উইল হ্যাভ টু বি অটোক্লেভ। বেশিরভাগ জায়গায় মাইক্রোবায়োলজি দে হ্যাভ এ ডার্টি অটোক্লেভ, সেগুলো হচ্ছে ল্যাব ওয়েস্টকে স্টেরিলাইজ করে, তবে ইয়েলোতে ভরে স্টেরিলাইজ করে তারপরেই যে কমন বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট ট্রিটমেন্ট ফ্যাসিলিটিকে দেওয়া হয় তার আগে স্টেরিলাইজ করা হয়। অয়েল অ্যান্ড গ্রিজ এতে করা যায় না অটোক্লেভে। চেম্বার শুড নট বি ওভারফিল্ড, সেপারেট স্টিম স্টেরিলাইজার, ওই কথাটা কিন্তু বারবার লিখছে, সেপারেট স্টিম স্টেরিলাইজার মানে you should have a dirty autoclave for sterilizing the waste. আচ্ছা হরাইজন্টাল ভার্টিক্যাল এটা জানার কথা নেই, তোমাদের যেটা জানতে হবে অটোক্লেভ এত বেশি ইউজ হয় কেন? ইটিও বা প্লাজমা স্টেরিলাইজেশন মেশিনের থেকে এর দাম একেবারেই কম, ইটস ভেরি চিপ। দেন ইটিও এবং প্লাজমা স্টেরিলাইজেশনের প্রচুর দাম। কি হিট ক্যান ড্যামেজ, তার মানে হিট সেন্সিটিভ ম্যাটেরিয়াল ইউজ করা যাবে না। আচ্ছা ইন্ডিকেটর এইটা জানতেই হবে। সো প্রথম ইজ মেকানিজম অফ অ্যাকশন, হোল্ডিং টাইম অ্যান্ড টেম্পারেচার অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য ইন্ডিকেটর। তাহলে কি ইন্ডিকেটর, হোয়াট আর দ্য বায়োলজিক্যাল ইন্ডিকেটর? জিওব্যাসিলাস স্টিয়ারোথার্মোফাইলাস হচ্ছে, দিস ইজ দ্য বায়োলজিক্যাল ইন্ডিকেটর ইউজড। কেমিক্যাল ইন্ডিকেটর এখন পাওয়া যায়,
chemical indicator class 5 class 6 chemical indicator available আছে, so there will a provision of color change. You can only see the color change whether it is changed or not. যদি change হয়ে থাকে that means the sterilization was proper. So chemical indicators are available. Physical indicator কি সেটা হচ্ছে যেটা বললাম temperature and pressure you have to check before starting the holding time. So these are physical control. Physical control, chemical control and biological control. তাহলে অটোক্লেভেরটা হয়ে গেল। যেটা বলছিলাম ফাস্ট স্টেরিলাইজেশন, ফ্ল্যাশ স্টেরিলাইজেশন ওটা আলাদা। আচ্ছা ইটিও, ইটিওর আচ্ছা হট এয়ারটা বলেই দিই, হট এয়ার পরে আছে। হট এয়ারে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? ড্রাই হিট, হোয়াট ইজ দ্য হোল্ডিং টাইম অ্যান্ড টেম্পারেচার? 160 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ফর 2 আওয়ার। কোনো কনফিউশন নেই, আগে ওটা 1 আওয়ার ছিল। 160 degree centigrade for 2 hours. When you should start the time calculating? After reaching 160. আর কি জানতে হবে? হট এয়ারটা তোমরা সবাই এখানে বোধহয় দেখেছো, একটা বক্স মতো থাকে। Any material you keep in the hot air should not touch the wall. শুধু ফ্লোরেই থাকবে, রুফ বা সাইড ওয়াল গুলো টাচ করবে না, তাহলে কিন্তু আগুন লেগে যেতে পারে। Any material you are in hot air, তাহলে হট এয়ারে মেন কি করা হয়? দ্য গ্লাস আর্টিকেল গুলো ইজ ডান ইন হট এয়ার ওভেন। আর অনেক সময় শার্প ইনস্ট্রুমেন্ট করা যেতে পারে, যদি শার্প ইনস্ট্রুমেন্ট এখন প্যাকেটের মধ্যে অটোক্লেভই করা হয়। আর হচ্ছে কোনো প্যারাফিন অয়েল বা গ্রিজ দ্যাট ইজ স্টেরিলাইজ অর পাউডার কোনো ইউজ যদি করতে হয় দ্যাট ইজ স্টেরিলাইজ। সো গ্লাস আর্টিকেল, অয়েলি সাবস্টেন্স, প্যারাফিন অ্যান্ড পাউডার, দিজ আর স্টেরিলাইজ ইন হট এয়ার ওভেন। মেনলি আমাদের মিডিয়া প্রিপারেশনের জন্য মাইক্রোবায়োলজিতে গ্লাস আর্টিকেল স্টেরিলাইজ করার জন্য হট এয়ার ওভেন ইউজ করা হয়। আচ্ছা ইটিও, ইটিও ইজ ওয়ান অফ দ্য এক্সাম্পল অফ কোল্ড স্টেরিলাইজেশন। ইটিও এমনিও ইজ আ ব্রড মাইক্রোবিসাইডাল অ্যাকশন। মেকানিজম কি? অ্যালকাইলেশন অফ সেল কম্পোনেন্টস, ডিএনএ অ্যান্ড আরএনএ। ইথিলিন অক্সাইডে কিন্তু অনেক বড় সাইকেল। হোয়াট ইজ দ্য সাইকেল ডিউরেশন? It is almost 16 hours. প্রথমে প্রি কন্ডিশনিং করতে হয়, এয়ার ইজ রিপ্লেসড বাই ভ্যাকুয়াম। ইটিও অ্যালাউড ইন এ চেম্বার, গ্যাস কনসেন্ট্রেশন, টেম্পারেচার কি গ্যাস? ইথিলিন অক্সাইডটাই গ্যাস, বাট ইথিলিন অক্সাইড ক্যানট বি ইউজড অ্যালোন। শুধু একটা ইথিলিন অক্সাইড শুধু ইউজ করা হয় কনসেন্ট্রেশনে, দেয়ার উইল বি চান্স অফ এক্সপ্লোশন। সুতরাং ইথিলিন অক্সাইড একা ইউজ করা হয় না। এবং ইথিলিন অক্সাইড কেন 16 আওয়ার? ইথিলিন অক্সাইড স্টেরিলাইজেশনের পর দ্য ইকুইপমেন্ট কি কি করা যেতে পারে? যেগুলো হিট সেন্সিটিভ মেটেরিয়াল, হার্ট লাং মেশিন, অনেকগুলো এন্ডোস্কোপ একসাথে করলে দ্যাট ইজ ইটিওতে করা যেতে পারে। হার্ট লাং মেশিন, সুচার্স, ক্যাথেটার, রেসপিরেটর, ডেন্টাল ইকুইপমেন্ট, সেমি ক্রিটিক্যাল আইটেম অর ক্রিটিক্যাল আইটেম হুইচ ক্যানট বি স্টেরিলাইজড বাই অটোক্লেভ, এগুলো এক্সাম্পল। একটা খুব কমন এক্সাম্পল কি? ইটিও কমপ্লিট হওয়ার পর ওটাকে শুড বি এয়ারেটেড, মানে অক্সিজেন টু বি ইন্ট্রোডিউস সো দ্যাট দি ইটিও ডাজ নট পারসিস্ট, ইথিলিন অক্সাইড রেসিডিউ যেন ওই মেটেরিয়াল গায়ে না থাকে। সুতরাং এয়ারেশন ইজ দ্য থার্ড পার্ট। সো ইট টেকস অ্যারাউন্ড 16 আওয়ার্স টু কমপ্লিট এ ইটিও সাইকেল। আচ্ছা তোমরা ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ সবাই দেখেছো, হাউ ইট ইজ প্রি স্টেরিলাইজড? ও তো প্রি স্টেরিলাইজড অবস্থায় আছে, তোমরা দেখেছো সবাইকে ইনজেকশনও দিয়ে দেখেছো, কখনো ওর গায়ে পড়ে দেখেছো হাউ ইট ইজ স্টেরিলাইজড দ্য ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ? ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ ইজ স্টেরিলাইজড বাই ইথিলিন অক্সাইড। ওর গায়ে দেখবে লেখা আছে ইট ইজ স্টেরাইল বাই ইটিও, স্টেরিলাইজড বাই ইটিও। তাহলে ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ যদি থাকে তার কি কি স্টেরিলাইজেশন মেথড লেখা হয়? দ্যাট ইজ ইথিলিন অক্সাইড স্টেরিলাইজার। হাইলি ইনফ্লেমেবল, সো 10 to 20% ইটিও দিয়ে বাকিটা দেওয়া হয় কার্বন ডাই অক্সাইড। আমি বলছিলাম শুধু ইটিও দেওয়া যায় না, কারণ ইট ইজ ইনফ্লেমেবল, ইট ইজ এক্সপ্লোসিভ, সো ইট ইজ ইনার্ট গ্যাস লাইক কার্বন ডাই অক্সাইড। লং ডিউরেশন 12 to 14 hours বলছে, মে টেক্স 16 hours ওর মধ্যে লেখা যায়। লং ডিউরেশন, ইট টেক্স এ লং ডিউরেশন ফর স্টেরিলাইজেশন সাইকেল টু কমপ্লিট, এবং এটা কস্টলি ইনস্ট্রুমেন্ট।
and this is the sterilization control. তাহলে spores of Bacillus atrophiceus হচ্ছে, this is the biological control. This is biological control for spores of atrophiceus. Plasma sterilization. আজ এখানে প্লাজমা কথাটা মানে কি? What do you mean by plasma? Whether যেটা ব্লাডের প্লাজমা সেই প্লাজমা? Now what is this? What do you mean why the name plasma sterilization has come? তোমার থিওরি ক্লাস তো হয়ে গেছে। Plasma is a state of matter. It is not any blood plasma. Plasma is a state of matter. Plasma state এ ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি করে, ইলেকট্রিক অ্যাক্টিভিটিতে H2O2 থেকে plasma is generated. That means that state. What are the free electron, photon and these free radicals? These are plasma. This is the gaseous state or plasma state. যেখানে these ions usually act as a sterilizing agent. So this is plasma. Plasma means is a state of matter. এই ব্লাডের প্লাজমা নয়। আর what that consists of these ions, photons and free radicals and free electrons. These are the plasma part, the plasma sterilizations. এখানে একটা স্পেশাল ডিভাইস করে used to create the plasma state. So plasma is a state of matter. কিভাবে করা হয়? H2O2 is vaporized for 15 minutes at low temperature is maintained. So this is another example of cold sterilization. এখানেও কিন্তু টেম্পারেচার আমরা কম রাখছি so that it can sterilize the heat sensitive materials. Cycle duration is 75 minutes. আরো শর্টার ডিউরেশনের মেশিন চলে এসেছে। Last step, excess gas is removed, কিন্তু aeration is not required. ETO তে যেমন অক্সিজেনেশন করতে হয় আগে, লাস্টে aeration is not required, but this is another example of cold sterilization. Spores of sterilization control, spores of Bacillus stereothermophiles. তাহলে তোমরা একটা টেবিল গিয়ে বানিয়ে ফেলবে কি কি স্টেরিলাইজিং মেথড আছে, তার কি ইন্ডিকেটর আছে, বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল অ্যান্ড ফিজিক্যাল কন্ট্রোল। তো ওই টেবিলটা অন্তত লিখতে পারলে তোমরা যাবে যে তোমরা স্টেরিলাইজেশনটা অন্তত পড়েছো। তাহলে টেবিলে কি কি থাকবে এই বললাম, একটা স্টেরিলাইজিং মেথড, মেকানিজম অফ অ্যাকশন, হোল্ডিং টাইম অ্যান্ড টেম্পারেচার বা সাইকেল ডিউরেশন অ্যান্ড দ্য কন্ট্রোলস। প্লাজমা স্টেরিলাইজার সাধারণত সিএসএস যেটাই থাকে, অন্য জায়গায় থাকে না। কি কি ইউজ হয়? অনেক সময় প্লাস্টিক, ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইস, কোনো আর্থ্রোস্কোপ বা সাসেপ্টিবল মেটাল থাকলে সেগুলো ক্যান বি স্টেরিলাইজড ইন প্লাজমা স্টেরিলাইজেশন। Items should be totally dried before loading. Linen, paper or cellulose liquid cannot be processed. May not penetrate well, especially in channel devices, as small chamber, therefore cannot be used for bulk items. It is an as well as expensive. So ETO plasma দুটো মেশিনই কিন্তু এক্সপেন্সিভ, তার থেকে হট এয়ার আর এটা অনেক সস্তা, চিপার। হট এয়ার ওভেন কি কি বলা হয়েছে এটা আমি অলরেডি কভার করেছি। গ্লাসওয়্যার পাউডার, পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্ট, শার্প ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করা যায়। স্টেরিলাইজেশন চেম্বার ইলেকট্রিক্যালি হিটেড, does not harm environment, low operating cost. আর what is the sterilization control? Spores of Bacillus atrophiceus. এই সব স্পোর গুলোই 10 to the power 6 থাকে। যেগুলো স্টেরিলাইজেশনের কন্ট্রোল, স্পোর্টস এর নাম্বার যদি জিজ্ঞেস করে 10 to the power 6 স্পোর্টস আর দেয়ার। ফিল্ট্রেশন কখন ইউজ করা হয়? সেদিন আমি ব্লাড কালচার বা ব্লাড আগার মিডিয়া বানানোর সময় বলেছিলাম ব্লাডটাকে কি করে স্টেরিলাইজ করবে। ব্লাডকে তুমি তো হট এয়ারও করতে পারবে না, অটোক্লেভও করতে পারবে না, আর ব্লাড নিয়ে গিয়ে নিশ্চয়ই তুমি ইটিও বা প্লাজমা স্টেরিলাইজেশন করবে না। সুতরাং দ্যাট ইজ disinfected by filtration. So blood আগারে যে ব্লাড মেশানো হয় সেটা কি করে স্টেরিলাইজ করে বলতে গেলে বলতে হবে that is by filtration. ডেপথ ফিল্টার, মেমব্রেন ফিল্টার, এটা এখানে আর শর্ট গ্রুপ ডিসকাশন আমি আনছি না। হেপা ফিল্টার, আরেকটা ফিল্টারের এক্সাম্পল কি?
আমরা যে বায়োসেফটি ক্যাবিনেট দেখেছিলাম, হেপা ফিল্টারের কথা প্রথম দিনে আমরা বলেছিলাম, দ্যাট ইজ অ্যানাদার ফিল্ট্রেশন। হেপা ফিল্টার হাই এফিসিয়েন্সি পার্টিকুলেট এয়ার ফিল্টার। কারণ তোমাদের এখন যেহেতু সিবিএমই তে বা এতে বলেছে বায়োসেফটি ক্যাবিনেট টাইপ 2 ইজ ম্যান্ডেটরি ফর এমবিবিএস কোর্স, তাহলে বায়োসেফটি ক্যাবিনেট থেকে কোশ্চেন থাকতে পারে। তাতে অন্তত হেপা ফিল্টারটা মেনশন করতেই হবে। এবং বায়োসেফটি ক্যাবিনেট 2 তে যে ওয়ান ওয়ে, ওটা বাইরে আসে না, একটা ল্যামিনার ফ্লো থাকে এবং হেপা ফিল্টার লাগানো থাকে, ফিক্সড এক্সিট থাকতে হবে। টাইপ 2 যে হেপা ফিল্টার তাতে কিন্তু ফিক্স এক্সপালশন, মানে ওরা দেখবে ওই ঘরে ব্যাকটেরিওলজি রুমে রয়েছে, ওর কিন্তু ওটার আলাদা করেনি, হেপা ফিল্টারটা বাইরে ডাইরেক্ট এক্সিট করা আছে। সো দিস হেপা ফিল্টার আর ল্যামিনার ফ্লো থাকতে হবে, এই দুটো বায়োসেফটি ক্যাবিনেটে জানতে হবে। So remove bacteria from the pharmaceutical fluid, dialysis water. আচ্ছা, রেডিয়েশন, কোবাল্ট 60 গামা রে ওগুলো রেডিওথেরাপিতে ইউজ করা হয়। লো টেম্পারেচার স্টেরিলাইজ মেথড ইউজড ফর এ নাম্বার অফ মেডিকেল প্রোডাক্ট, টিস্যু ট্রান্সপ্লান্টেশন, মেডিকেল ডিভাইস, আয়োনাইজেশন অফ দ্য মলিকুল। যদি ওয়েদার radiation is as good as other heat sterilization, কিন্তু as good as নয়, সুতরাং it is does not achieve that sterilization. Under intermediate level disinfectant যেটুকু স্টেরিলাইজ হয় সেটুকু রেডিয়েশনে হয় না। ইনসিনারেশনটা জেনে রাখা উচিত। ইনসিনারেশন কোথায় ইউজ হয়? হসপিটালের মধ্যে কি ইনসিনারেটর থাকে? না, এটা হচ্ছে কমন বায়োমেডিক্যাল কমন বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট ট্রিটমেন্ট ফেসিলিটি বা থার্ড পার্টি যে বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট যারা নিয়ে যায়, সেখানে ইয়েলো ব্যাগ যেগুলো, দ্যাট ইজ ইউজুয়ালি ইনসিনারেটেড। সুতরাং ইনসিনারেটেড যেটা কোশ্চেন আছে এমসিকিউতে, হোয়াট ইজ দ্য টেম্পারেচার, দ্যাট ইজ 870 to 1200, মানে 800 to 1200 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থাকে ইনসিনারেটরে, এটুকু জানলেই হবে। আচ্ছা, এটা অলরেডি আমি কভার করেছি। হাই লেভেল ডিসইনফেক্টেন্টের একটা নিমোনিক ছিল, সেই নিমোনিকটা জেনে রেখো। একটা হচ্ছে EFGHP, E মানে ইথিলিন অক্সাইড, F মানে ফর্মালডিহাইড, G মানে গুটারালডিহাইড, H মানে H2O2, আর P হচ্ছে পার অ্যাসিটিক অ্যাসিড। So these are high level disinfectant. High level disinfectant বলতে এটুকু করবে। আচ্ছা, গ্রাম স্টেনটা বলে দিচ্ছি, 3টে বাজছে। গ্রাম স্টেনের স্টেপস তো তোমরা সবাই মোটামুটি জানো। গ্রাম স্টেনে গতকাল তো আগের দিন যেটা হয়েছিল, অনেকেই স্টেন ভালোই করেছে, বাট যেটা হচ্ছে আনঅফিসিয়ালে, যে ইফ ইউ গেট দ্য মিডিয়া, যে নিউট্রিয়েন্ট আগার পাও, যদি সাথে গ্রিন কলোনি না থাকে, দ্যাট ইজ ইউজুয়ালি গ্রাম পজিটিভ। এবং গ্রাম পজিটিভ থাকলে ডিকালারাইজেশনটা একটু সাবধানে করতে হবে, না হলে গ্রাম পজিটিভটা গ্রাম নেগেটিভ হয়ে যাবে। সো দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট স্টেপ ইজ গ্রাম স্টেন ইজ ডিকালারাইজেশন। আর যদি ম্যাকংকি আগার, ইফ ইউ গেট ম্যাকংকি আগার, তাহলে ইউ নো ইট ইজ এ গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া, তাহলে ইউ ডিকালারাইজ ফ্রিলি। তোমাদের কি কি ব্যাকটেরিয়া আজকে আর বলে লাভ নেই, তোমাদের 2 রকম ব্যাকটেরিয়া আজকেও আছে কালচারে, আইদার গ্রাম পজিটিভ আর গ্রাম নেগেটিভ। আর পরীক্ষার দিন এ নিয়ে আসবে, কালার পেন্সিল নিয়ে আসবে। গ্রাম স্টেন তোমাদের যদি ব্যাকটেরিয়া আইডেন্টিফিকেশন করতে হবে না, যে ওয়েদার বড় জোর তোমাদের যেগুলো পড়ানো হয়ে গেছে সেগুলো ক্লিনিক্যাল কোশ্চেন আসতে পারে অস্পিতে, কিন্তু ব্যাকটেরিয়া গ্রাম স্টেনে ইউ জাস্ট ডু দ্য গ্রাম স্টেন এবং বলতে হবে ওটা গ্রাম পজিটিভ কক্কাই না গ্রাম নেগেটিভ ব্যাসিলাই, এইটুকু বলতে হবে। নাম বলতে গেলে তোমাকে বায়োকেমিক্যাল দিতে হবে, বায়োকেমিক্যাল যেহেতু দেওয়া হচ্ছে না, সুতরাং ইউ জাস্ট ইন ইউর দিস সেমিস্টার এক্সাম just identify whether it is a gram positive or gram negative. তো গ্রাম পজিটিভ সাধারণত কক্কাই হবে, আর গ্রাম নেগেটিভ সাধারণত ব্যাসিলাই হবে।
এনি কোশ্চেন? তোমাদের স্যাম্পল কালেকশন থেকে অসপি আসতে পারে বলে দিলাম। একটা হচ্ছে বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট ডিসপোজাল থেকে অসপি থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। আর হ্যান্ড ওয়াশ হয়ে গেছে থিওরিতে, স্ট্যান্ডার্ড প্রিকশন তো হয়ে গেছে। প্রথম দিন আমি স্ট্যান্ডার্ড প্রিকশন বলেছিলাম। যেদিন ফার্স্ট দিন ক্লাসে স্ট্যান্ডার্ড প্রিকশন আই হ্যাভ পার্টলি মেনশন। সো read the what are the 5 moments of hand wash and what are the 7 steps of hand wash. What are the 5 moments of hand wash? 5 moments কি কি? হ্যান্ড ওয়াশ তো সব কটা স্ট্যান্ডার্ড প্রিকশনে যে কটা স্যাম্পল কালেকশন তাহলে তোমাদের হ্যান্ড ওয়াশ করেই যেতে হবে, নাহলে পেশেন্টকে ইনফেক্ট করে দেবে, নিজেরা ইনফেক্টেড হয়ে যাবে। সুতরাং প্রসিডিওর করার আগে প্রসিডিওর পরে তো হ্যান্ড ওয়াশ করে যেতে হবে। যদি স্যাম্পল কালেকশন তোমাদের পড়া হয়ে থাকে তো হ্যান্ড ওয়াশটা জানতেই হবে। তো হ্যান্ড ওয়াশ what are the 5 moments? ওটা that is the steps. What are the 5 moments? কখন কখন করবে হাত ধোবে? WHO বলে দিয়েছে 5 moments কে কখন। একটা বিফোর টাচিং পেশেন্ট, নেক্সট। আর না, দিস ইজ WHO গাইডলাইন, এখন নিজের মতো বললে হবে না। 1 নম্বর হচ্ছে বিফোর টাচিং দ্য পেশেন্ট, এটা লিখে নাও, আসতে পারে। বিফোর টাচিং পেশেন্ট, না, বিফোর এনি অ্যাসেপ্টিক প্রসিডিওর, this is one. This is the second moment. Third is after any aseptic procedure. Next হচ্ছে after touching the patient. And finally after touching patient surrounding. তাহলে 5টা পয়েন্ট: বিফোর টাচিং দ্য পেশেন্ট, বিফোর এনি অ্যাসেপ্টিক প্রসিডিওর, আফটার এনি অ্যাসেপ্টিক প্রসিডিওর, আফটার টাচিং দ্য পেশেন্ট অ্যান্ড আফটার টাচিং দ্য পেশেন্ট সারাউন্ডিং। পেশেন্টের তুমি বিএইচটি দেখছো, বেড রেলে হাত দিচ্ছ, সেগুলো দোজ আর পেশেন্ট সারাউন্ডিং। দিজ আর দ্য 5 মোমেন্টস অফ হ্যান্ড ওয়াশিং। স্টেপস নয়, স্টেপসটা দেখাতে বললে তোমাদের গ্রামস্টেন আরো দেরি হবে। দাও এইটা দেখে নিও। দিস অসপির কোশ্চেন, দুটো কোশ্চেন তো আমি এক্সাম্পল দেখালাম প্রথমে। না, এটা লিখতে হবে। আর 5 মোমেন্টসটা লিখতে হবে। হ্যান্ড ওয়াশিং যদি স্টেপস থাকে তাহলে স্টেপসও দেখাতে হবে। 8 থেকে 10, 5টাই থাকবে। এবারে যদি তোমাদের 50 মার্কসের কোশ্চেন হয়, তোমাদের ফাইনালে 8 থেকে 10ই থাকবে। এবারে হয়তো 5 থাকবে, তার কোনো মানে নেই। এবারে হয়তো 5 থাকবে, কিন্তু ফাইনালি ওটাই থাকবে। ওই রকম কোশ্চেন। একটা কোশ্চেন স্যাম্পল কালেকশন থেকে থাকবে, আইদার ব্লাড কালচার অথবা সোয়াব কালেকশন, থ্রোট সোয়াব। একটা কোশ্চেন মাইক্রোস্কোপে থাকবে। মাইক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশন তোমাদের যেগুলো হয়েছে জিপিসি বা জিএনবি আইডেন্টিফাই করতে হবে। একটা ওটার একটা মিডিয়া থাকতে পারে, আইডেন্টিফাই করতে মিডিয়ার কি ইউজ, মিডিয়া অথবা যে ইকুইপমেন্ট গুলো তোমার স্টেনে লাগছে, লুপ, ওইগুলো মিডিয়া একটা থাকতে পারে। মিডিয়ার কি কি কোশ্চেন আসতে পারে? মিডিয়ার কোশ্চেন হচ্ছে আইডেন্টিফাই দ্য মিডিয়া। কি করে আইডেন্টিফাই করছো? ইউজুয়ালি কোন অর্গানিজম বা কোন সিস্টেমের জন্য ওই মিডিয়াটা ইউজ হচ্ছে, অ্যান্ড হাউ ইট ইজ স্টেরিলাইজড। কোশ্চেন সব দেওয়া থাকবে। প্রতিটা কোশ্চেনে আলাদা নাম্বার আছে। যে যাহা জানো লেখো ওরকম কোশ্চেন নয়। কোশ্চেন, এভরি কোশ্চেন শুড বি সেপারেটলি অ্যান্সার্ড এবং সেগুলো সেপারেট নাম্বার আছে।